Hello students, welcome back to my channel Learning Made Simple, and I am your physics lecturer Srimati Sujata. So today I have come up with another topic, that is electric flux. So here we are going to study what is electric flux and on what all factors does it depends. Okay, and also we will find its expression, right? There is no derivation, just by seeing the definition we are going to write the expression for electric flux. Now electric flux, how it is denoted, especially it is denoted by a symbol phi, and suffix here we are giving E, electric flux. Okay, so this is read as phi or phi E. Okay, so electric flux, what do you mean by flux, by the way? Flux means something which is in a bunch, I can say, bunch of or collection of, right? Jhund mein aana, atara. Okay, so always more number of things will be carried out over here. So what are those more number? Nothing but the electric field lines. So if the number of electric field lines are crossing the area, means how many number of electric field lines are crossing the area, that we will treat it as a flux, electric flux. For example, see what is it? I'll just write the definition, then you will understand it. What is it? Number of electric field lines crossing, you can say, or you can use the word passing. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಸಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಚೀರ್ಕೆ ಜಾನ ವೈಸೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಿಂಕ್ಡ್ perpendicularly. So this is most important. How it should go? Either it should go parallel or perpendicular. So here it should go perpendicularly. So the number of electric field lines crossing or passing perpendicularly to an area ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಥವಾ to a plane surface, this we call it as what? Electric flux. Correct? See, so let us have the feel of this electric flux. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Suppose this is the plane surface, in this way we have kept. Right? So I'll tell you why we studied area as a vector quantity. Here we require that concept. Okay? So area is a vector quantity, we all know. So what is the direction of this area, what I have drawn here? It should be perpendicular, right? So that means you have to draw here perpendicular to this line, plane. So this is n cap. Correct? So is it perpendicular to this? Yes, definitely. So n cap, what it is doing? It is giving direction of this plane. How it is? Perpendicular to the plane. Now we'll see the field lines. Say field lines are crossing. Crossing means it should enter through the plane surface. So this is one field line entering over here. So how it is? Perpendicular. So you can just see here, see, perpendicular. So field lines are crossing. This is one field lines over here. Okay, so this is the plane. Okay, through this is black color what I have drawn. This is the direction of this plane, right? So now tell me how many, we'll see how many electric field lines are passing through this or crossing through this plane surface perpendicularly. See, is it going perpendicular? Even this is going, even this is going, this is perpendicular. Whether this is going? No, it is not crossing. It has just touched, it is not crossing. Even this field line is not crossing. So how many field lines are crossing over this surface? And perpendicularly, even perpendicular conditions it should follow. 1, 2, 3, 4, 5. So how many field lines?
phi. So this becomes what? Electric flux. So phi is the electric flux of this surface. Understanding? Now what we do now, will increase the density of the field lines. Now increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Same diagram I am taking, same area. Okay, now what we do, will increase the field lines. Means we are increasing the field lines. That means what? We are increasing the strength of the field. See, are they very close to each other? Correct? If they are close to each other, what does it means? ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂದರ್ಥ. ಏನಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, what is phi? Count phi now. See, what is phi? What is electric flux? Number of electric field lines passing perpendicularly to the plane surface. Is it not? They are perpendicular to the plane surface now. So how many lines are perpendicular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. So what did you conclude from this diagram? Here the electric field was not so strong. It was, see, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ರೈಟಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತವಾಗ? 5. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು? 8 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ 5 is it depending upon the strength of the electric field? Can I say that 5 is directly proportional to electric field strength? Agree with that? Yes. If you increase electric field strength, if you increase electric field, definitely electric flux, that is phi, will also increase. Okay, this is one thing. Second thing is, what if you increase the area of the surface? Area of the surface. What I do, I'll take a small area over here, this, and I'll draw the field lines. 1, see, perpendicular. So through this area, how many field lines are crossing? 3. That means electric flux is 3 here. Okay. Now, same field lines I'll draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 are there, right? Now what I do, I increase the size of this area. I mean increase the area. So increase the area. See, compared to this diagram, the area is greater here. Yes. Now, can I draw electric field lines? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, if I increase this area size, na ille ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾವೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ plane, perpendicular to the area, they are perpendicular. Okay, so here phi number is increasing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Earlier when area was small, it was 3. When area we have increased, phi become 6. So that means electric flux, is it directly proportional to area vector? Correct. So your flux is depending upon two quantities. One is electric flux, one is electric field strength, and another one is on area vector. Okay, so if you increase area vector, phi increases. If you increase electric field strength, then phi increases. This is just like the window. Okay, we will compare it with the window. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್
ಗಾಳಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಿಂಡೋ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಂಡೋ ಸೈಜನ್ನು 9/10 ಮಾಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏರಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಏರಿಯಾ ದೆನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಇಫ್ ಏರಿಯಾ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಾ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏರಿಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೈಪಿಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪ್ ಹಚ್ಚಿದಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ತುಂಬ ತಿಳುವಾದ ಪೈಪ್ ಹಚ್ಚಿದಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ ನೀರು ಹರಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಹರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ನಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ನೀರು ಹಚ್ಚ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, definitely flux is small. Now what you do, you increase the speed of the water here. So illu kuda speed of the water ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, even though area is small, even in this case. Okay, so this you can compare it with the electric flux. So now we'll see what is this electric flux definition. We saw number of electric field lines crossing through the area, how it is crossing perpendicular to the plane surface, so that is called as electric flux. Now we'll see its expression. So how to take the expression, right? So I'll consider here a plane. So this is the plane I have, right? And what is the vector, so say direction of this in this way, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ perpendicular direction of this area, right? So perpendicular direction ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, either you can take like this or in this way. So n cap. Suppose we have electric field, I'll take only one single line electric field. Suppose the electric field direction hingada, this is the electric field. Okay, see here electric field and n cap enidu, n cap is the area vector direction, correct? It's making an angle theta over here, correct? ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೇನಿದು, ಇದು ಏರಿಯಾ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಏರಿಯಾನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಏನಿದೆ. I'll take A, correct? Now see here, electric field is a vector quantity and this vector quantity can be resolved into rectangular components, we know that. So ಈ ಥರ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದು ಆಫ್ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದೇನಿದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್. ಒಂದು ಇನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿ
ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದು ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದು ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದಿದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಈ ಏರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರತ್ತೇನು ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದಂದು ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೀಗದ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. So e cos theta how it is it perpendicular to the surface? See e cos theta, ಈ black color pen. Whereas e sin theta ಹೆಂಗದ? ಹಿಂಗದ. ಈ sin theta ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 90 degree with the plane. Okay, and making angle 0 with what? 0 with area. ನೋಡಿ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನು ಹಿಂಗಿದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ? ಫೈ ಎದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇ ಅಂಡ್ ಫೈ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹೌ? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ multiply with what? Multiply with area into A. So this is the expression for electric flux. ಈಗ ನೋಡಿ phi equals to, ನಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? A E cos theta. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಫೈ ಏನಾಗ್ತದ? ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ vector. Electric flux is nothing but a scalar quantity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು dot product. This is dot product. So can I expand this now? Phi equals to EA cos theta. This is the expansion and both the value of the phi. So this is electric flux. This is the expression for electric flux. Where what is theta? Theta is angle between vector A and vector E. So be careful while choosing angle. Vector E and vector A. N cap adalla idu n cap direction. Okay, so that angle you have to consider. So this is expression for electric flux. Hagadre electric flux yava quantity? So phi is a scalar quantity. It's a dot product. Product spelling wrong, but it's a dot product. Okay, so now what is SI unit of flux? Unit of flux, it is E into A. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? ಕಾಸ್ 0 is 1. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? ಇ ಎ ಆಯಿತು. ಇ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್, ಏರಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ unit for flux.
ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ತೆಗ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಶೇಪ್, ಹೇಗೆ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ, ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಇದು ಆರ್ಬಿಟರಿ ಶೇಪ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಈ ಥರ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ, or you can take one more over here, one more this side anywhere here. ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಹೀಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗದ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಅಪೋಡ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಇದು ಹೆಂಗದ? ಇದು ಹಿಂಗದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹಿಂಗದ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಂಗದ? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಹಿಂಗದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ದ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾ ಓವರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗದ? ಹಿಂಗದ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗದ? ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ? ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ತೀಟಾ. ಈ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತೀಟಾ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸಿಗೆ ನಾ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ? d∅e ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾನ ನಾವು DA ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ DS ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು DS ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ, ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ DS, here also DS. This is surface area. Okay, so now for this I'll write the expression for first one, this E1. I'll write first surface, yes, DS1, first surface. This is first surface. Electric flux ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? I is equals to E same here, electric flux uniform ada, E into ds. What is the angle between them? Cos theta. Next surface, second surface, ಇದು ನಮ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ E d∅ is equals to E into ds. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ds ತಗೊಂಡು cos theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದು. ಸೊ d∅ equals to E into ds cos theta. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಶೇಪ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? d∅ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು TDS ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೆಂದಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ, ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ d∅e is equals to integration of E ds cos theta, correct? So integration of d∅ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ d∅e is equals to E ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ds ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೀಗೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. d∅ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ E∅e
You can keep it in this way. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. This I have written in dot product. Correct? I have written in dot product. Correct? Integration of d phi plus d phi what I get? Total electric flux ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾವು? phi e is equals to integration of vector e into ds. So this might be the expression for any arbitrary shape. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಫೈ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ 5. ಸೊ ಇ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಸೊ ಅದು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸಮೇಷನ್ ಈಗ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕಷ್ಟ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಸಿಗತ್ತಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಇಂಟು cos theta. So this will be the expression. So what is S here? S is nothing but d summation of ds. So you can write total surface area. Okay, so this is the mathematical expression. You get it? This is not any proof or anything. It's just a mathematical definition of your electric flux. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪಲ್. ಏನದು? ಇ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಡಾಟ್ ಎ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಆರ್ ಎಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು. ವೆರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, so this is regarding your electric flux. I hope you understood this topic. If not, rewind, pause and see the video and do practice physics every day, then you will understand all the topics. Okay, so thank you so much. I'll come up with another video in the next day. So thank you so much.